नियाड़ी एक्सप्रेस तरफ आपन को स्वागत जनाऊँ। नमस्कार चैनल को मु कहवाक चाहूली कि आज हुमानी सागर आप गीत लिखुले आपण कौन कौन माने ये अनुभव रही आपंकर? मु तो हिमान भाई बहुत गीत लिखी आल्बम माने डांस पार्टनर और रोमांटिक गोटे गीतटा ए हाइलाइट रे अच्छी गोटे सीएम सार लिखी मोहन माझी सार आमर मुख्यमंत्री श्रीजुक्त मोहन चरण माझी सी मोहन ओडिशार दिल धड़कन से गीतटा ए बहुत पपुलार होची गीत पर चर्चा आसुची कहीं हिमान सागर आउ नाहांती आम गहण बहुत दुखित से भाई को बहुत भल पाए जो नवीन सार गीत गाई गोटे ए नवीन आम तुम फैन तापर मोहन सार ये गीतटा मोहन सार कराई आमर प्रयोजक विवेकानंद बारिक मत फोन करते तापर ये गीतटा मुझे लिखी ये गीतटा ए चर्चार अच्छी आ तो आमर मुख्यमंत्री गीत हिमान भाई गाई पारे कहीं नहांती कि मुझे दुईटा गीत करदे गोटे ओडिशा रत्न आम मोहन सी मोहन ओडिशा दिल धड़कन मुझे गीत दुईटा लिखी आमर सार सी सार माने माने एते गीत लिखुले फास्ट माने कोठी से रही कौन केमती अनुभव अच्छी आपनकर? भाई तो हिमान भाई तो कटक रुहंती आमर जो गीत रेकर्डिंग हुए भाई कि 5-10 दिन आगु कंटाक्ट करा पड़े जे भाई आमर गीतटा अच्छी आपण गाइबा आसवे सी गोटे टाइम दिखती देखो मोर ये स्टूडियो अच्छी स्टेज प्रोग्राम अच्छी मु अमुक तारिख जाए पहुँची आम से दिन को प्रिपेरेसन ट्रैक फैक सब कर सारापर से दिन को प्रिपेरेसन होता जे आज ये गीतटा रेकर्डिंग हम भाई आसती बहुत भल भाई जहाँ चर्चा होची समय मिल ना माने देह खराब भी होइथिबारु माने समय मिल ना कौन माने कौन कहिए भाई जड़े एमती कंठे जादू अच्छी प्रकृत समय मिलू ना आम ओडिशार एते सुंदर माने भॉइस आमर बॉम्बे सिंगर आसवा बंद कर देते जहाँकि सबुले ही कंटाक्ट थाई गीत गाइबा स्टेज प्रोग्राम तापर स्टूडियो ये ओडिशा रे जिते स्टूडियो भाई पाक फोन आसो मो स्टूडियो दुईटा गीत रहीगला आप गाई दिंतु मो स्टूडियो दुईटा गीत गाईदेला दिन को केतेटा 2टा 4टा 5टा गीत गाईपारी तापर से समय पर सी संध्या को स्टेज प्रोग्राम बाहर सीटू स्टेज प्रोग्राम सारी राति 2टा 3टा हम फेरवे शोईकी उठिला बेलू 10टा ही था तापर 10टा 11टा स्टूडियो पहुँचले समय कहीं भाई निज देहपाई से जत्न न नहीं गीत एत भल पाते गीत सी गाई चलते। अच्छा आप हुमान सागर प्रथम कौन गीत लिखी मु गोटे रोमांटिक गीत लिखी प्रेमतर छंदर मंदर हिमान भाई असीमा आपा गाई। अच्छा शेष गीत जो हुमान सागर शेष गीत आप कौन लिखिं? शेष गीत सीएम सार लिखी मोहन सार गोटे ओडिशार रत्न आम मोहन प्रथम लिखी सीएम मोहन ओडिया दिल धड़कन तापर सेकेंड गीत थिला जे ओडिशा रत्न आम मोहन पद टे कहे कि जो गीत लिखी गीत थिला प्रथम गीतटा तुम्हें ओडिशार मान तुम्हें ओडिशार जान तुम्हें सीएम नंबर 1 एमती गीत थिला आम तो लिरिक्स लिखी आमर आ सिंगर नुह आमर स्वर ताल सहित हेनी किंतु ये गीतटा जो मु शुणे बहुत दुख लगे भाई नहांती ये गीत गाई दे जाइछंती घरे भी शुणती ओडिशा तो समस्ते शुणुंट जो मोहन सार जो स्टेज प्रोग्राम को गले जोटी गले ये गीतटा ही प्रथम बाजुची तापर गीतटा सब जो मुझे शुणे भाई कथा मन पड़े ए भी जो कौन गीत गोटे शुणुची भाई गीत आसरी मन दुख हो कहीं आम साथ मिसुलु गीत करूँ सी आम गहण नहांती केते कष्ट लगुथ आपड़ जो बाहर आमर पब्लिसिटी जो मैंने श्रोता मैंने शुणिकी एत मन दुख करुँपर जो आम सहित मिसुलु केते कष्ट हो। अच्छा आउ गोटे कथा कहे कि जो आम हुमान सागर जो आपण आगु कौन गीत लिखापी प्रयास जारी रखी गोटे सार संगटा लेखा सरी सार संगटा लेखा सरी तापर से गीतटा होता से गीतटा हो पारानी तापर जो प्रयोजक आमर विवेकानंद बारिक सार लिखी मोहन सार आउ गोटे गीत आमर केंद्र मंत्री धर्मेंद्र सार कही लिखापी गीत करेंगे से गीत किसी लेखा सरी
ଆଉ ସବୁ ତ କିଛି ଅଧାରେ ରହିଗଲା, ଭାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସିଙ୍ଗରକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେମାନେ ଗାଇବା ପାଇଁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଛୋଟ ଝିଅଟେ ଅଛି, ସେ ପୁଣି ଗୀତ ଗାଇବାର କ'ଣ ଗୀତ ଗାଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ସହିତ ବହୁତ ମିଳାମିଶା କରୁଥିଲେ। କ'ଣ କହିବେ, ଝିଅ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଇକି ନାଁ ରଖିପାରିବ କି କ'ଣ କେମିତିଆ? ଆମେ ତ ଝିଅ ସହିତ ଆଉ ଭେଟ ହେଇନୁ, ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁ, ଝିଅଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିଜ ଠାରୁ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭଲ କହିଲେ, ଯଦି ମୋ ଝିଅର କିଛି ନ ହଉ, ଦୁନିଆ ପଛେ ଉଲଟପାଲଟା ହେଇଯାଉ, ମୋ ଝିଅର କିଛି ନ ହଉ, ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଥିଲେ। ଝିଅଙ୍କୁ ଗୀତ ସେ ଶିଖଉଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଭେଟ ହୁଅନ୍ତି ଟିକେ ତ ତାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା ଝିଅ ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ, ଏମିତି ଥିଲା। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଝିଅର ଯଦି ସେଇ ଭାଇଙ୍କର ମାନେ କଣ୍ଠଟା ଭାଇଙ୍କର ଝିଅ ଯଦି ଥାଏ, ଓଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ବି ସେ ଝିଅ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭାଇ ଆମର ଯେମିତି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇଙ୍କର ମାନେ କିଛି ରହସ୍ୟମୟ କିଛି ଆପଣ କହିଥିବେ, କ'ଣ କିଛି କହିଥିବେ ତ, ସୂଚନା ଦେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଏଥିରେ ରହନ୍ତି, ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ରହନ୍ତି, ସଦାବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, କ'ଣ କହିବେ? ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ତ ଖାଲି ଗୀତ ନୁହଁ, ଆମେ ଆସିଲେ ଅଲଗା ମଜାମସ୍ତି କରାଯାଏ। ଭାଇ ଆସିଲେ ସବୁ ସିଙ୍ଗରଙ୍କ କଥା, କିଏ କ'ଣ ଗାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ହସ କଥା, ସବୁ ଏମିତି ମଜାମସ୍ତି ଚାଲେ। ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଦେହ କଥା ମୁଁ ଥରେ ଏବେ ପଚାରିଥିଲି, ଲାଷ୍ଟ ଗୀତଟା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରତ୍ନ ଆମ ମୋହନ, ସେଇ ଗୀତରେ ପଚାରିଥିଲି, ଭାଇଙ୍କର ଟିକେ ଗୋଡ଼ ପାଦଟା ଟିକେ ଫୁଲିଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି ନା କ'ଣ? ନା ହଁ ଟିକେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି, ଯାହା ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ଆପଣ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଗୀତ ଗାଉଥାନ୍ତୁ, ଦେହ ଠାକୁର ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି କଥା, ଦେହ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ ଖୋଲିକି କହିଦେଲେ, କହିଲେ ଟିକେ ମୋର ଦଣ୍ଡିସି ବି ରହିଛି, ମାନେ ଯେଉଁ 50% ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ଭାଇ ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। କେମିତି ଆଉ ଏତେଟା ଆମେ ଆଉ ସେୟାର କରିପାରୁନୁ ଦେହ କଥାଟା। ଆମେ ଗୀତ ଉପରେ ଯଦି କୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି କଥା ସେଇଠି ପୁରିଆ ହେବ ମୁଣ୍ଡରେ, ଗୀତଟା ଗାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ନା, ଅଲଗା ସମୟରେ ଏଇସବୁ କଥା ଟିକେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ଚାଲେ। ତାପରେ ତ ଏବେ ଶୁଣିଲି ଏମିତି କଥା, ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମାସେ ତଳେ କଥା ହେଇଥିଲି। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ସେ କିନ୍ତୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ସବୁ ଲୋକ କହନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆସିଲାନି, ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଲା ଆସିଲାନି, ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ବେଲା କହିବେ ଯେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ କେତେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର, ଲିରିସିଷ୍ଟ, ରେକର୍ଡିଷ୍ଟ ବସିଥିବେ, କହିବେ ଆସିଲେନି, ଏ ଡେରି ହେଲା, ସିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଜଣେ ସିଙ୍ଗର କେତେ ସମୟ ଦେବ, ଏତେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ବେଲା ଇଏ କରୁଥିବେ, ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲି, ରାତି 2ଟାରେ ଜଣେ ସିଙ୍ଗର ଯଦି ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରି ଆସି ଫେରିଲେ, ଶୋଇଲେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ପରେ ପୁଣି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆସିଲେ, ପୁଣି ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯିବେ, ସେଇ ଭିତରେ ଭାଇ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ଏତେ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ 15,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୀତ ଗାଇବା କେତେ କଷ୍ଟ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ଶେଷ ସ୍ମୃତିର ଶେଷ ଗୀତଟା କ'ଣ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଯାହା ଅଧୁରା ରହିଗଲା? ସବୁ ମାନେ ମୋ ଲେଖା ନା ଅଲଗା? ଆପଣ ଯେଉଁ ଲେଖୁଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଗୀତ ଲେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗୀତଟା ଅଧୁରା ରହିଗଲା? ହଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ଲେଖିଥିଲି, ମୋ ଆତ୍ମା ସିନା ଜଳିଗଲା, ନା ମୋ ଶବ ସିନା ଜଳିଗଲା, ଆତ୍ମା ଜଳି ନାହିଁ, ତୁ ସିନା ଭୁଲିଗଲୁ ମୁଁ ଭୁଲି ନାହିଁ। ଏ ଗୀତଟା ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, ଗୋଟେ ସ୍ୟାଡ଼୍ ସଙ୍ଗଟା। ଏଇଟା ତ ଅଧା ରହିଗଲା, ହେଇପାରିନି। ଆଉ ଏସବୁ ପାଇଁ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୟାଡ଼୍ ସଙ୍ଗ ଭାଇଙ୍କ ଭଏସ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଗୀତଟା ଭଲ, ଗୀତଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟା। ମୁଁ ସିନା ମରିଗଲି, ମୋ ଆତ୍ମା ମରି ନାହିଁ, ତୁ ସିନା ଭୁଲିଗଲୁ ମୁଁ ଭୁଲି ନାହିଁ। ମୁଖୁଡ଼ାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ କହୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଭାଇଙ୍କ ଭଏସ୍ ସବୁ। ଆଉ ଛାଡ଼, ସିଏ ତ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରାହେବ, ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଦେବେ, ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, କ'ଣ କହିବେ? ଲୋକ ତ ସବୁବେଳେ ଭାଇଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଭାଇଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କାମନା କରନ୍ତୁ ଭାଇ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଖୁସିରେ ରହୁ। ଆଉ ଜଣେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆମ ପାଖକୁ ଫେରନ୍ତୁ, ସେଭଳିଆ ଆମେ ପୁଣି ଗୀତ କରିବା, ମଜାମସ୍ତି କରିବା, ଭାଇଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ବେଳେବେଳେ ମନେ ପକାଇବା, ଏହା ହିଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗର ଥିଲେ, ସେ ତ ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗୀତ ଲେଖୁଥିଲେ,
ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେଉଥିଲୁ ଯାହା ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ ସଦାବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ସବୁ ଲେଖନ୍ତି ଗୀତ ଲେଖନ୍ତି ଆମ ସୋମନାଥ ଭାଇ ସୋମନାଥ କର ତାଙ୍କ ନାଁ କରଣ ସୋମନାଥ କରଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ସେ କିନ୍ତୁ ଗୀତ ଲେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଗୀତ ଥିଲା ଆହୁରି ଅଧା ଗୀତ ରହିଗଲା ସେ ପୁଣି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଆମ ଗହଣରେ ହୁମାୟୁନ ସାଗର ସେମିତିଆ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ସୋମନାଥ ଭାଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ତାଙ୍କର ସମୟ ଦେଇ ଆମକୁ ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ଯେଉଁ କରୁଣ କାହାଣୀର ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ କହିଲେ ବା ଆଲୋଚନା କଲେ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ନିଆଳି ଏନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ।